ଆମେ पढ़िबा फकीर मोहन सेनापति गल्प सभ्य जमीदार। फकीर मोहन सेनापति से होचंती आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माता। आधुनिक ओडिया गद्य साहित्यर स्रष्टा, कथा साहित्यर भी जनक से हैला। से 1843 मसीहा जनवरी मास 13 तारिख रे बालेश्वर जिला मल्लिकाशपुर ग्राम से जन्मग्रहण होते। केबे 1843 मसीहा जनवरी 13 तारिख रे मन रख हैला। बालेश्वर जिला मल्लिकाशपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। से होचंती ओडिया साहित्यर आदि स्रष्टा। तापरे तांकर अछि माने ओडिया साहित्यर जे ओडिया जते देख ओडिया साहित्य बोली सेते बेले जो थिला ओडिया भाषा साहित्यर जते बेले चरम गोटे विपर्य अवस्था आसिथिला से समय रे ये जो फकीर मोहन सेनापति साजी भाषा साहित्यर सुरक्षा करथिले। जन्मरू फकीर मोहन सेनापति थिले रोगाक्रांत। बाल्य कालरू तांको पिता और माता हराइथिले। पिता होचंती तारिणी चंद्र आउ माता होचंती तुलसी देवी। पिला दिनु जते पिला होइथिले सेते बेले पिता माता को हराइथिले। जेजे हरै कि जेजेमा को स्नेह रे लालित पालित होई से रहुथिले। बहु बार रोगाक्रांत हेबारू तांकर जेजेमा पिला दिनु तांको फकीर कर दिले। फकीर कोन? फकीर होउची से मुसलमान फकीरंक भଳି भिक्षा मागुथिले। फकीर से भଳି पोशाक भी पिंधुथिले। से दिनटारू से फकीर मोहन नाम रे परिचित होइथिले। बाल्य कालरू रोग दुख जंत्रणा अभाव जावतीय प्रतिकूल परिस्थिति सहित तांको दृढ़तार सहित संग्राम करबा पड़तिला। प्राथमिक शिक्षा लाभ क्षेत्र में तांको घोर प्रतिकूल अवस्था रे सम्मुखीन हेबा भी पड़तिला। तथापि व्यक्तिगत उद्यम रे फकीर मोहन कोन करथिले किछि विद्या भी अध्ययन करथिले। पिला बेलठू मध्ये तांको केतक कारणरू किछि कर्म संस्था ग्रहण करबा भी पड़िथिला। से ओडिशार विभिन्न स्थान रे भी चाकरी आरंभ करथिले। प्रथमे बालेश्वर अधाड़ सिलेई ठारे आरंभ करी शिक्षकता और शिक्षकतारू तांकर व्यक्तिगत उद्यम हेतु ओडिशार विभिन्न गणजातर देवान होई पारथिले। ओडिशार विभिन्न स्थान भी परिभ्रमण हेतु जनजीवन सहित तांकर व्यापक परिचय भी घटिला। से फल लोक चरित्र अनुध्यान भी करिवार विपुल परिसर और सुजोग पाइथिले। वास्तव धर्मी और जुगजयी साहित्य सृष्टि करिबारे सहायता करथिले। तांको समय रे जेते बेले साहित्य रचना कले से समय रे तांकर समसामयिक थिले मधुसूदन राव, राधानाथ राय मान सब तांकर समसामयिक थिले। जेतेले देखो 1868 मसीह रे ओडिया भाषा साहित्य को नहीं देखा देला गोटे जो विवाद मान देखा देथिला। जेते बेले जो इंग्रेजी माने केवल ओडिशा को बाह्य शत्रु भाव रे आसी नथिले, ताहा सहित आसीथिले जो आंध्रा पटे तेलंगा आउ सेपटे हमर बंगाली माने एमाने देश को देशीय शत्रु भाव शासन करि चलथिले। बंगाली माने निज निजर सुविधा दृष्टि ओडिशा प्रदेश को ओडिया भाषा को उच्छेद करने को चित्कार करुथिले। ओडिया भाषा बोली किछि न रहो, बंगाली माने आसी कहउथिले ओडिया भाषा किछि नाही हैला, ओडिया प्रदेश भी नाही। ओडिया भाषा को उच्छेद करने को काढ़ी फोपाड़ दाकू से चाहूथिले। कहउथिले बंगाली रे कहउथिले ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नय बोली से बंगाली रे सब चित्कार करी कहउथिले ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नय बंगाली रे कहउथिले। माने कोन सर? ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा नाही, ओडिया किछि भाषा नाही हैला।
बंगाली माने आसिकी निजर ତାଙ୍କେ सुविधा ଏବେ दृष्टि କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? हाँ ସେମାନେ ଏବେ बंगाली କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? किए ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ? से माने अछि मरि गलेनी आउ अछंती केबेर कथा 1868 कथा 1868 ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମାରି 1869 ଦେଇଥାନ୍ତେ ସାର୍। 70 1870 से समयर कथा हैला से कौन करथिले बंगाली माने तांकर सुविधा ओडिया भाषाटा जदि विलोप होइजिवो तांकर बंगाली भाषाटा कोन हबो हमर ओडिसा रे मिसिजिवो बंगाली हमर ओडिसा आउ किछि नथिवो समरे बंगाली पढिए बंगाली पाठ पढिए बंगाली रे तांकर बंगाली साहित्य बंगला साहित्य तांकर उन्नति हबो से तांकर चिंता कहउथिले ओडिया भाषा को उच्छेद करबाकू से चित्कार करूथिले ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नय ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा किछि नाइ बोली सेमान चित्कार करूथिले एही समय रे भाषा विलोप आंदोलन काल रे विप्लवी जोगा जन्मा फकीरमोहन सेनापति प्रकृत सेनापति भूमिका ग्रहण करथिले ओडिया भाषार प्राण प्रतिष्ठा पई से साजिथिले गोटे सेनापति साजिथिले तांकर अक्लांत श्रम साधना हेतु ओडिया भाषा मृत्यु मुखରୁ बंचिबा सहित नूतन जीवन लाभ करथिला आ से समय जदि फकीरमोहन सेनापति न थांते तो ओडिया भाषा कोन हेइथांता विलुप्त हो जायथांता कोन हेइथांता से समय की एबा कोन माने ओडिया आ भाषा किछ न थांता से समय लोप जदि पाई जायथांता। एई बलिया साधक माने जदि से समय जदि किछि न करथांते राधानाथ राय हुअन्तु मधुसूदन राव हुअन्तु ये फकीरमोहन सेनापति हुअन्तु एमान जदि किछि न करि थांते हैला ये से बंगाली माने आसिकी ए ओडिसा को फाळे धरि पळै थांते एपटे तेलंगा माने आसी तेलुगु माने आसिकी ओडिसा को फाळे धरि पळै थांते ना नाही आ ओडिया भाषा किछि रहि न थांता एमानक जोगु मृत्यु मुखରୁ बंचिछि ओडिया भाषा हैला तेणु 1870 मसीह बालेश्वर संवाद वाहिका नाम रे गोटे पत्रिका प्रकाश करथिले ये फकीरमोहन सेनापति या माध्यम रे से भाषा विलोप आंदोलन विरुद्ध दृढ़ संग्राम आरंभ करथिले से शिक्षकता भी करुथिले से समय उत्कल साहित्य विकास लागि उत्कलर ओडिशार साहित्यर विकास लागि से ध्यान देथिले गोटे बंगाली गोटे बंगला गोटे ग्रंथ अछि ईश्वर चंद्र विद्यासागरंकर जीवन चरित से गोटे ग्रंथ अछि बंगला ग्रंथ ताकू से कौन करथिले से जो ग्रंथ को ओडिया रे अनुवाद करथिले सेटा हला तांकर प्रथम पाठ्य पुस्तक तापरे पर हम कोन हला हमर किछि से समय रे कोन हेतला पाठ्य पुस्तक किछि नथिला पिला पढिया पई किछि पुस्तक नथिला हैला हाँ सर सेई समय रे बंगला गोटे ग्रंथ थिला जीवन चरित सेई बंगला चरित को सेई जो बंगला रे लिखा हितला से ग्रंथटा ताकू ओडिया रे अनुवाद करथिले सेटा होची प्रथम पाठ्य पुस्तक हैला तापर कोन हला ना पर पर ओडिया पाठ्य पुस्तक रो अभाव दूर करिबारे से लागि पड़िले हमर तो पाठ्य पुस्तक किछि नथिला पूरा अभाव हेइ कि थिला ताकू केमिति दूर करा जिवो सेही काम रे से लागि पड़िले से ओडिया व्याकरण अंकमाला रचना करी से निजे छापिले तापरे बालेश्वर ठारे से प्रथम गोटे छापाखाना बसाइले से छापाखाना बसाई कि बोधदायिनी नामक एक पत्रिका प्रकाश कले बोधदायिनी या परे से भारत वर्षर इतिहास मध्य प्रणयन कले पर परे से विभिन्न कविता ग्रंथ रचना करथिले जेमिति उपहार नामक गोटे कविता ग्रंथ गोटे रचना कले तापर उत्कल भ्रमणम बोली से गोटे रचना कले जेतेले कटक रे रहिथिले से समय रे उत्कल साहित्य पत्रिका हला उत्कल साहित्य पत्रिका रे मध्य गल्प सब प्रकाश करथिले से होचंती ये ना ये जो से जो शतकर प्रथम जो 4 से जो सामाजिक चरित्र प्रकाश करथिले आउ 1898 मसीह रे रचना करथिले रेवती भल से जानी जो ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प सिद्धर गल्प कौन ना फकीरमोहन सेनापति रेवती एटा सबुल पई मन रख हैला बुझिलो ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्पर ना कौन रेवती
ହେଲା। ରେବତୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯେମିତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧବତାର କାବ୍ୟ, ଧୂଳି, ଅବସର ବାସରେ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଗଳ୍ପରେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାମରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାମରେ, ହେଲା। ଯେମିତି ତମର ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ 2 ଖଣ୍ଡରେ ସଂକଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ହଁ ସାର୍। ତାପରେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରି ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1918 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଏଇ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭାର ତିରୋଧାନ ଘଟିଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ସମାଜ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି। ବୁଝିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଯୋଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଇ କଣ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଇ କଣ ମାନେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ନା, ତମେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୋଉ ନୂତନ ଯୋଉ ଜମିଦାର, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ମହାଜନ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ଆଉ ମହାଜନ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ମହାଜନ ମାନେ ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲର୍ଡ ମାକେଲ, ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାକେଲ ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇ ଯୋଉ ମାକେଲ, ଯୋଉ ଲର୍ଡ ମାକେଲ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବି ଘଟିଛି। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଛି ସିଏ ତାର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରା କୁ ସେ କେବେ ଭୁଲୁଛି କି? ଭୁଲୁନି। ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ, ତମର ଯୋଉ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଥିବ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଥିବ, ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେମିତି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ନୂଆ କରି ଗଢି ଉଠୁଥିବା କଥାକଥିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଳ୍ପ, ହେଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଥିବା ବା ନବ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ କରି ଗଢି ଉଠୁଥିବା ବା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଲେଖକ ଏଠି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ? ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଲେଖକ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ଅପରିମାଣଦର୍ଶିତାକୁ ବିଦ୍ରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ପାଠ ନ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି
तू बेसी पास करी पका जेते टंका लागो लागो तू पढ़ी जा मु तो पढ़ी पालिनी तू इंग्राजी पढ़े सब कथा भितर अच्छी आमे पढ़िबा हैला तापरे ए जो किबड़ी भाबरे ए जो गाल्पिक राजीव लोचन चरित्र माध्यम नव्य शिक्षित इंग्राजी शिक्षार कुपरिमाण को व्यंग करिसंती हैला ताको आमे देखिबा बुझिला हम वर्तमान में गल्प को जीवा सभ्य जमीदार फकीर मोहन सेनापति ध्यान दे शुण जो शब्द गुड़ाक अच्छी खाता लिखिद के सर सेटा ये करछा ए माइक फोन अमर पिता पानी ऑफ करे अमर पिता ऑफ करे रेखा ऑफ करे निम्मू ऑफ करे ओटा सब ऑफ काई कोन रे तमे आज गाधे लाग पर स्नान के ड्रेस पिंदी ना अरे रेखा मु तो प्योर माटा पिंदरी आजी हां तू पिंधे ना तू एडे पाठ पढ़े तापर पर पिंधु स्मृति रेखा ओटा सब तमे ऑफ कोन काई कि रे रेखा आउरी सुबुनी ताको पढ़ांतु सर सुनो ए जो सभ्य जमीदार तमे फकीरमोहन सेनापति शब्द गुड़ाक सब समय सब शब्द गुड़ाक अच्छी केते तमे जानी परिबोनी हैला जोड़ा जानी परिबोनी मते पचारिबो आ मु जोड़ा पढ़ेला बेले कहि कि जाउची सेटा तमे खाता रे नोट कर दबो बुझिला बढ़िया माने बढ़िया गल्पटा हैला देखो बाबू बलराम बड़ कलिकता बड़ बजार जड़े गदियान महाजन उत्कलर समस्त व्यापारी दंडीदार समस्त माल आमदानी रप्तानी तांको हाथ बाटे होउथला लक्ष लक्ष टंकार कारोबार ढेर वर्ष तलर कथा रेल नाम तो कहीं शुणी नथिले स्टीमर मध्य चलु नथिला बालेश्वर जहाज रे माल आमदानी रप्तानी हुए कलिकता आमदानी माल मध्य धुआपत्र प्रधान कलिकतारू माल आसी बालेश्वर बंदर रे जहाज रु घाट भिड़े से स्थान शगड़े समस्त उत्कल को चलाण हुए एथिपाई समस्त उत्कल रे कलिकती धुआपत्र नाम बालेश्वरी हेले बालेश्वरी लोक धुआपत्र गछ केबे देखि नाहंती किछि बुझा पड़ुछि बुझा पड़ला किछि ना हो ए तो बुझा पड़ियो देखो मन ध्यान देकी सुनो बुझा पड़ियो जणे गदियान महाजन थिले तांको ना होउछि बाबू बलराम बड़ कलिकता बड़ बजार जणे गदियान महाजन ये बाबू बलराम बड़ कलिकता बड़ बजार जणे गदियान महाजन तमे कहबो सर गदियान महाजन कोन गदियान होउछि गद्दी माने व्यवसायर स्वतंत्र स्थान हैला मने रख गद्यान रो अर्थ कोन व्यवसायर स्वतंत्र स्थान एबे तम देख गोटे बजार अछि तम गां पाखे देख गोटे बजार अछि से बजार रे छोट छोट दुकान गुड़ाक अच्छी से दुकानी माने कोठु जिनिस नियंती ता बड़ दुकान जिनिस नियंती कि नहले गोटे गद्यान थिबो कि नहले व्यवसाय रो गोटे स्वतंत्र स्थान थिबो सेठु नियंती सेमिति ये जो बाबू बलराम बड़ कलिकता बड़ बजार रो जणे गद्यान महाजन अर्थ जणे बड़ बणिक माने बड़ लोक हैला उत्कलर समस्त व्यापारी दंडीदार उत्कल रे
ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟାପାରୀ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଜନ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ମାନେ ସେ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଦଣ୍ଡିଦାର ହେଲେ ମାନେ କଣ ଯେତିକି ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ସେ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟେ ହେଲା। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହଉଥିଲା। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହିଁ ମାଲ ଆମଦାନୀ ମାଲ ଆସେ ମାଲ ଯାଏ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ଆଉ ରପ୍ତାନି ବି ହୁଏ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହିଁ ହଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା। ଷ୍ଟିମର କଣ? ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଗୋଟେ ଜାହାଜ। ରେଳ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ ନା ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା ଜାହାଜ ବି ଚଳୁନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କୋଉ ଜାହାଜରେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ। କୋଉଠୁ ଆସେ? ନା କଲିକତାରୁ ଆସେ। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେତିକି ମାଲ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସେ ସବୁରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଧୂଆଁ ପତ୍ର। ଧୂଆଁ ପତ୍ର କଣ ରେ? ଧୂଆଁ ପତ୍ର କଣ? କଣ ସାର୍ ଜାଣିନୁ ଆମେ। ବିଡି ଖାଇଛୁ? ଗଞ୍ଜେଇ ସାର୍। ବିଡି ଖାଇଛ ନା ବିଡି ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛୁ ସାର୍ କେବେ ଖାଉନୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ। ସାର୍। ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର କିସ? ନାଇଁ ସେଟା ବିଡି କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି। ଯୋଉ ବିଡି ମାନେ ସବୁ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି ସେ ସାର୍। ବିଡି ଟା କଣ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ପତ୍ରଟା ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ହଁ। ହଁ ସେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବୁଝିଲା। ଯେତିକି ମାଲ ଆମଦାନୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ରପ୍ତାନୀ ହଉଥିଲା ସେ ଭିତରେ କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ କଲିକତାରୁ ଯେତିକି ମାଲ ଆସୁଥିଲା ସବୁଠୁ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ଧୂଆଁ ପତ୍ର। ଏଟା ମନେ ରଖ। ବିଡି। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡେ। ସାର୍ ଧୂଆଁ କଲିକତାରୁ ପତ୍ର ବୋଲେ ନାଶ କି ସାର୍? ନାଶ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ପତ୍ରଟାକୁ ଯୋଉ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଜାଳିକି ଯୋଉ ମାନେ ପାନ କରନ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଟା ହେଲା। ହଁ ସାର୍ ବିଡି ଦେଖିଛ ତ ବିଡି? ଦେଖିଛୁ ସାର୍। ବିଡି ତାପରେ ସିଗାରେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହେ ହେଲା ସେ ସବୁ ଗୁଡା ସବୁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଗଞ୍ଜେଇ ପରା ସାର୍। ହେଲା। ଶୁଣ ହଁ ସାର୍। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡେ। କଲିକତାର ଯୋଉ ମାଲ ଆସେ କୋଉଠିକି ଆସେ? ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରକୁ ଆସେ। କୋଉଥିରେ ଆସେ? ଜାହାଜରେ ଆସେ। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡେ। ଭିଡେ ଅର୍ଥ ଓହ୍ଲା ଯାଏ। ମନେ ରଖ ଭିଡେ ଅର୍ଥ କଣ? ଓହ୍ଲା ଯାଏ ହେଲା। କଲିକତାରୁ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରକୁ ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆସେ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? ଓହ୍ଲା ଘାଟ ଯାଏ। କଲେ କଣ ସାର୍? ଘାଟ ମାନେ କଣରେ? ଏଇ ଯୋଉ ତୋଠ ଘାଟ ଗୋଟେ ଜାହାଜଟା ଆଇଲା କୋଉଠିକି ଆସିବ? ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଘାଟ ଥିବ ନା ସେ ସେଇଠିକି ଆସିବ ହଁ ସାର୍। ହେଲା। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧକୁ ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ତୋଠ ରହୁଛି ସେମିତି ଘାଟ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଆସିକି ସେ ଘାଟରେ ଲାଗିବ ବା ସେ କୂଳରେ ଲାଗିବ। କୂଳ ବୁଝୁଛ ତ କୂଳ? ହଁ ସାର୍। ଭିଡେ ଅର୍ଥ ଓହ୍ଲା ଯାଏ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରକୁ ଆସେ ସେଇଠୁ ମାଲ ଓହ୍ଲା ଯାଏ। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚଲାଣ ହୁଏ। ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଉତ୍କଳରେ ସବୁ ଯୋଉ ବେପାରୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ବେପାରୀ ଗୁଡାକ ଶଗଡରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚଲାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ପୁରା ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଇଏ ହଉଛି କଲିକତାରୁ ଆସିଛି ଧୂଆଁ ପତ୍ରଟା କଲିକତି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ତାର ନାମ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ହେଲା। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ନାମ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଏଟା ମନେ ରଖ।
କଲିକତି ଧୂଆଁ ପତ୍ରର ନାମ କଣ? ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ହେଲା, ମନେ ରଖ। ବୁଝା ପଡୁଛି ସବୁ? ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ଧୂଆଁ ପତ୍ର କାରବାର ବଡ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ଘୋଡା ଚଢା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ କହନ୍ତି ଘାସ କାଟେ ଘାସ କଟା ଘୋଡା ଚଢେ। ମହାଜନେ ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳେଇବା ଏକା କଥା। ମହାଜନେ କହନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦୋକ୍ତା କାରବାର, ଦୋକ୍ତା ହେଲେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, କାରବାର କରିବା କଣ ନା ବିଷଧର ସାପ ଖେଳେଇବା ସହିତ ସମାନ। ବିଷଧର ଯୋଉ ଗୋଖର ସାପ ଅର୍ଥ, ଗୋଖର ଅର୍ଥ ବିଷଧର ସାପ। ହେଲା, ଏଇ ବିଷଧର ସାପ ଖେଳିବା ସହ ସମାନ, ଏକା କଥା। ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ। ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ। ସେଇ ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେଇ ମାଲ ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ସେଇ ମାଲ ବାସ୍ନାର ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ସମାନ। ସେଇ ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେଇ ମାଲ ମହଣ କୋଉଠି 40 ଟଙ୍କା। ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର, ଏବେ ଦେଖରେ ତମେ ଗୋଟେ ସଉଦାଟେ କିଣିବ, ଯୋଉଟେ ଚିହ୍ନିଛ ଜାଣିଛ, ସେଇ ଦୋକାନକୁ ତମେ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ନହେଲେ ଲୋକେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳରାମ ବଳେ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମ ଡାକ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତନାମା ବା ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ବଳରାମ ବଳେ। ମହାଜନଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। କୋଉଠି? ଯାଜପୁର। ମହାଜନଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗ୍ରାମ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ। ହେଲେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଜନଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗାଁର ନାଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ? କଲିକତାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ କଲିକତାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, କଲିକତାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ଯାଜପୁର ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। କିଏ ବୁଲୁଥିଲା? ଗୋପାଳିଆ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା, ଅନାସ୍ଥା ଅର୍ଥ ଅବହେଳା, ଅନାଦର। ଜାତି ପୁଅଟା ଅବହେଳା, ଅନାସ୍ଥା, ଅନାଦର ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଦୟା କରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ କଣ କଲେ? ସେଇ ଯୋଉ 10-12 ବର୍ଷ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ, ତାଙ୍କର ଜାତି ପୁଅଟା ଯୋଉ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଦୟା କରି କଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ନେଇଗଲେ। କୁଆଡେ ନେଇଗଲେ? କଲିକତା ନେଇଗଲେ। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ। ଗଦି କୋଉଟା? ଗଦି କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି? ଗଦି ବ୍ୟବସାୟୀ କର୍ମସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ଗଦି ଯୋଉଟେ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ। ଗୋପାଳ କଣ କରେ? ସେ ଗଦିରେ ଥାଏ। ହେଲା, ଗଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା କର୍ମସ୍ଥାନ। ଗୋପାଳକୁ ନିଆ ହେଲା, ସେ କଲିକତାରେ ସେ ଯୋଉ ଗଦିରେ ସେ ଥାଏ। ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ହେଲା, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚରା ପଚରିରେ ଦରକାର କଣ? ଦିନେ ରାତିରେ କଣ ହେଲା କି, ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। ସିଏ ପିଲାଟା ଯାଇଛି, ଗୋପାଳିଆ ନୂଆ ଲୋକ, ତାକୁ କିଏ? ସିଏ ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ତାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ନୂଆ ପିଲା, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି। ଦିନେ ରାତିରେ କଣ ହେଲା, ମହାଜନ ଜଣେ କଣ କଲେ? ମହାଜନ କିଏ? ବଳରାମ ବଳ, ବୁଝିଲା। ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ, ସୌଦାଗର କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। କେତେଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ?
ପାଞ୍ଚଟା ଆକବରୀ ମୋହର। ଆକବରୀ ମୋହର କଣ? ମୋହର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ମୋହର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଏ ମହାଜନ କଣ କଲେ ହେଲା, ସୌଦାଗର ପାଖରୁ ବା ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଣିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ତାକୁ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି, ଓ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ସେ ପୁଟୁଳାଟି, ପୁଟୁଳା ଜାଣିଛ? ପୁଟୁଳା ଗଣ୍ଠି ପୁଟୁଳା, ପୁଟୁଳା ଜାଣିଲ କି କଣ? ପୁଟୁଳା ନାଇଁ ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ସ, ପର୍ସ ଜାଣିଛ? ପର୍ସ ହଁ ସାର୍। କଣ ରହୁଛି ହଁ ଭିତରେ? ପର୍ସ, ଭ୍ୟାନିଟି, ମୁଣି, ଥଳି। ଥଳି। ହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ନଉଛ, କୋଉଥିରେ ନଉଛ? ଗୋଟେ ପୁଟୁଳାଟେ ନଉଛ କି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପାତ୍ର, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଥଳିରେ। ପୁଟୁଳାଟେ ଧରିକି ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ଏବେ ହଁ ଆଧୁନିକରେ ସାର୍। ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ପର୍ସ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ମୁଣି, ଥଳି, ମୁଣି, ଥଳି, ପୁଟୁଳି, ପୁଟୁଳା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଉ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଆକବରୀ ମୋହର ବା ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ଯୋଉ କିଣିଲେ, ତାକୁ କଣ କରେ? ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି ହେଲା, କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି। ହେଲା, ବସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ସେ ପୁଟୁଳାଟି ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ପାଇକାର ମହାଜନ, ପାଇକାର ମହାଜନ ମୋଟିଆ ମଜୁରିଆ ହିସାବ ପତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି ହେଲା। ସେ କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇକାର, ପାଇକାର, ପାଇକାର କିଏ? ପାଇକାର ହଉଛି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ଛୋଟ ଦୋକାନ, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ମହାଜନ, ମହାଜନ କହିଲି। ମୋଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବ ପତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବେପାର ହେଲା, ରାତିରେ କଣ କରନ୍ତି? ହିସାବ କିତାବ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେମିତି ସାର୍। ପାଇକାର, ମହାଜନ, ମୋଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବ ପତ୍ର କରିକି ରାତି 6 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି। ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ହବ ଅର୍ଥ ମନେ, ହେତୁ ନାହିଁ। ମୋଟିଆ ଅର୍ଥ କଣ ସାର୍? ମୋଟିଆ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗଦିରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ। ମୋଟିଆ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା, ଯେମିତି ମହାଜନ ସେମିତି ମୋଟିଆ, ଯେମିତି ମଜୁରିଆ ହେଲା। ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ହଁ ଏତେ ସାର୍। ବଡ ଗୋଟେ ଗଦିଆନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୋକ ରହିବେ ନା, କାମ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ହଁ ସାର୍। ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ହବ କଣରେ? ହେତୁ। ଆଉ ହେତୁ ନାହିଁ, ମନେ ନାହିଁ। କଣ ମନେ ନାହିଁ? ସେ ଯୋଉ ଆକବରୀ ମୋହରଟା ଆଣିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ଗଦି, ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଗଦି କଣ? ଗଦି ହେଲେ ଯୋଉ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଦି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତମେ ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିଛ, ବଡ ବଡ ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ପତ୍ର ସେ ଯୋଉ ଆଗର ପୁରା ସାଇଜ ସୁତର କରି ଷ୍ଟାଇଲ କରିଥାନ୍ତି, ଭିତରେ ପୁରା ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଗଦିଆନ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇ ଭିତରେ ପୁରା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିବ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଗଦିଆନ ବନ୍ଦ କରି ସେ ବା ବେପାର ବନ୍ଦ କରି ହେଲା, ସେ ଉଠି ଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି, ଗଦିରେ ମୋହର ପୁଟଳା ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡିଗଲା ହେଲା। ତାର ଆର ସକାଳ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଉଠିଛି, ଗଦିରେ ମୋହର ପୁଟଳା ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡିଯାଇଛି। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଧାଇଁଲା। କୁକୁଡା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡେ, କୁକୁଡା ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡେ, ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡିବାକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ? ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୁଟଳାଟି ଥୋଇଦେଲା। ପୁଟଳାଟା ଯେତେବେଳେ, କି ପୁଟଳାଟା ସେଇଟା?
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପୁଟୁଳା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏକବରୀ ମୋହର ଅଛି ହେଲା, ସେ ପୁଟୁଳାଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ଗୋପାଳ ଦେଖିଦେଇଛି, ତା ଆଖି ପଡିଛି, ସେ ପୁଟୁଳାଟି ଧରି କଣ କରିଛି, ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡିଛି, ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି, ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇନି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ, ସେ ଯୋଉଟେ ବସନ୍ତି ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳାଟି ହେଲା ବା ସେ ପୁଡାଟି କଣ କଲା, ଗୋପାଳ ଥୋଇଦେଲା। କାହାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସେ ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୁଟଳାଟି ରଖିଛି, ତାର ବି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ ଗଦି ଝାଡଝୁଡ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆହବ ନା ନାଇଁ ଦୋକାନରେ ବା ଗଦିରେ ହେଲା। ସେ କାମ କିଏ କରିଛି, ସେ ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ ଗଦି ଝାଡଝୁଡ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଆଉ ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ, ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ କଣ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ, ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂଆଁ ହେଲା, ଜାଳି ଦେଇ ସିଏ ସାରି। ସାର୍ ଫୁରସତ ମାନେ କଣ ସାର୍? ହୁଁ, ଫୁରସତ ଫୁରସତ ମାନେ କଣ? ଫୁରସତ ମୋର ମାନେ ସମୟ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର କାମ ଏତେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଫୁରସତ ନାହିଁ, କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ସାର୍। ହେଲା। ସେ ବାବୁଙ୍କର ଫୁରସତ କାହିଁ, ବାବୁ ଯଦି ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବେନି କି ସ୍ନାନ କରିବେନି ତ ଦିନ ଯାକ ତ ଗଦିରେ ରହିଲେ ଆଉ କରିବେ କେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ। ସେ ସକାଳ ବେଳା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ ବେଳା, ଅସଲ ବେଳ, ବୁଝିଲା। 2 ଘଡ଼ି ମାନେ ହୁଁ, 2 ଘଡ଼ି 2 ଘଡ଼ି ମାନେ 2 ଘଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ସେଇଟା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କାମ ସାରିକି ସେ ବାହୁଡିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ 6 ହେଲେ ଘଡ଼ି ମାନେ ଆଁ 2ଟା 6 ଘଡ଼ି 6 ଘଡ଼ି କାହିଁ 6 ଘଡ଼ି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା କି ସାର୍? 6 ଘଡ଼ି କାହିଁ, ହଁ 6 ଘଡ଼ିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି ଆଉ 6 ଘଡ଼ି ଆଉ ଘଡ଼ି ମାନେ ଘଣ୍ଟା, 2 1 2 3 ମାନେ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିଲ। ହଁ ସାର୍। ହୁଁ, ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେ କଣ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟା କଣ କରୁଛି, ଗଦି ଝାଡଝୁଡ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ସୁଗନ୍ଧ ଯୋଉ ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକାରେ, ବାବୁ ବଡ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି, ମାଣ୍ଡିଟା କଣ ରେ, ମାଣ୍ଡି ମାନେ ମୁଚୁଳା, କଣ ମୁଚୁଳା ତକିଆ। ମୁଚୁଳା, ଯୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ମାନେ ବସନ୍ତି, ଟିକେ ଆଉଜେଇକି ତାଙ୍କ ଆରାମରେ ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଠି ପଟେ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଚୁଳା ଦିଅନ୍ତିନି ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଚୁଳା ଦିଅନ୍ତିନି କି, ସେଇଟା ହଁ ସାର୍। ମାଣ୍ଡି ସେଇଟା ହଉଛି ମାଣ୍ଡି ହେଲା। ବାବୁ କଣ କଲେ, ବାବୁ ବଡ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ବା ବଡ ମୁଚୁଳାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଭଡର ଭଡର କରି ଗୁଡାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ହୁକା, ଦେଖିଛ ହୁକା ମାନେ ସେ ଗୁଡାକୁ ନାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ସାର୍। କରିକି ତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ ହେଲା। ବଡ ଲୋକମାନେ, ଆଉ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପିଇ ପାରିବେନି, ସେଟା ବଡ ଲୋକମାନେ ପିଇବେ। ଯେମିତି ଏବେ ବଡ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ, ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ରୂପା ବନ୍ଧା ଉକା ବୋଲେ କଣ ସାର୍? ରୂପା ବନ୍ଧା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ହୁକାରେ ରୂପା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ହେଲା, ରୂପା ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କଣ ଏତେ ବଡ ମହାଜନ, ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ପିଇବେ ସେମାନେ, ଗୋଟେ ସୁନା ଲାଗିଥିବ, ହୀରା ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟେ ରୂପା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଲା। ହଁ ସାର୍। କଣ କଲେ, ଆଉଜି ବସି ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକାରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ରୂପା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ରୂପା ଲାଗିଛି, ଭଡର ଭଡର କରି ଗୁଡାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ।
आगर दुई कड़ा कणा कौड़ी बंधा ब्राह्मण हुक्का ये सब हुक्का गुड़ा विभिन्न प्रकार हुक्का गुड़ा आगरे दुई कड़ा कौणी दुई कणा कौड़ी बंधा ब्राह्मण हुक्का कायस्थ हुक्का नवशाख हुक्का कंसा बैठक रे थुआ होइछि ये सब हुक्का गुड़ाक थुआ होइछि बुझिला एइटा हैला कलिकता सब गद्दीर दस्तूर एई जो कथाटा हैला कलिकता सब गद्दीर दस्तूर दस्तूर अर्थ कष्ट साध्य एटा को समस्ते करंती बड़ बाबू माने करंती हैला गद्दियार हाँ महाजन सार माने आकु करंती से जो हुक्का मन रख ए हुक्का गुड़ा कायस्थ माने कौन सार दुई आ कड़ा नवशाख कौणी शुण दुई कड़ा कणा कौड़ी बंधा ହେଇଥିବା से गोटे हुक्का ब्राह्मण हुक्का माने देव पूजक से गोटे हुक्का कायस्थ हुक्का नवशाख हुक्का ये सब हुक्का गर ना हैला कंसा बैठक रे थुआ ହେଇଛି एइटा हैला कलिकता सब गद्दीर कष्ट साध्य कथा बा दस्तूर बुझा पड़ला हाँ सार हेले कौन हला बेल 6 घड़ी बेल हठात बाबूंकर मने पड़ीगला मोहर कथा बेल 6 घड़ी बेले हठात बाबूंकर मने पड़ीगला मोहर कथा से मोहर सिना रखी देइथिले किंतु से एपर्यंत मोहर कथा तांकर मने नथिला बा होबो नथिला बा हेतु नथिला हाँ मोहर काई बाबूंकर मने पड़ीगला हाँ मोहर काई बाबू छिड़ा होई पड़ले हुक्काटा हाथरू खसी पड़ी निया पानी गदी जाक बुड़ी पड़िलानी ताकू देखुची किए 5टा मोहर बड़ कथा नुहे ए जे हेला आकबरी मोहर सही परी कपालिया लोकंकु लक्ष्मी आलिंगन करंती आकबरी मोहर मिले से मोहर गले लक्ष्मी छाड़ी जाए बाबू तो मुंडरे हाथ दे गुम मारी बसी गले गोपाल रोषेई घरे बसीथिला मोहर खोजा शुणी धाई आसिला बाबू को हसी हसी कहला आज्ञा आज्ञा मोहर अच्छी बाबू धाई आसी गोपाल को कुंढई पकाइले गोपाल मोहर काढ़ी देई पाइबार हाल सबू कहला गोपाल कौन कला दौड़ी आसिला बाबू को कहला बाबू कौन अच्छी आकबर मोहर अच्छी गोपाल मोहर काढ़ी बाबू को देला आउ पाइबार हाल सबू कहला गोपाल केमिति सी पाइथिला ये सब हाल सब हेले सब विवरणी केमिति पाइला कौन केमिति कला से जो हाल सबू बाबू को कहला बाबू दंडे जाए ताकू अनाए निश्वासटाए पकाइले से दिन सार गुम मारी बसिले माने कौन सार चुप होइकी बसिले सुना जदि एबे सुना जदि कार हजि जाए कौन हबो से कोन थेई थेई नाचिबो नाइ सर कौन हबो कांचड़ा कांदिबो आकबरी सार मोहर कांदिबो कांदिबो गुम मारिकी बसिले हैला चुपचाप होइकी बसिले गोपाल मोहर काढ़ी देई से किमिति पाइला तार सब हालचाल सब कथा बाबू को कहला बाबू दंडे जाए ताको अनाईकी निश्वासटाए मारी टिके शांति अनुभव करिले हैला से दिन कतिरु तुच्छाटारे हेले बाबू 10 थर गोपाल रे डाक पकाइले से दिन कौन कले से जो कतिरु से जो पार्श्वरु से जो जागारु तुच्छाटारे बेकारटारे हेले कौन कले बाबू 10 थर गोपाल रे डाक पकाउथिबे भोजन बेले थाली पाखरे गोपाल अबखुरारे जल थोई न देले बाबू को आउ जल भल लागे ना सी जेते बेले बाबू जेते बेले खाइबा को बसंती सेते बेले थाली पाखरे गोपाल अबखुरा कौन माने छोट गड़ू आगर गोटे पात्र छोट गड़ू जेमिति एबे तमे माने पानी पिउच जल माने तमरो खाद्य पार्श्व रे रहउची ढाल रे माने ग्लास रे जल रहउची ना नहीं हाँ से समय अबखुरा रे जल थुआ होतला अबखुरा माने छोट गड़ू हैला भोदे थाली पाखरे गोपाल अबखुरा रे बा छोट गड़ू रे जल थोई न देले बाबू को आउ जल भल लागे नाही
ବାବୁଙ୍କ ବିଡିଆ ଗୋପାଳ ବି ଭାଙ୍ଗିବ। ବାବୁଙ୍କ ବିଡିଆ ବିଡିଆ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଡିଆ ହେଲା। ବାବୁଙ୍କ ବିଡିଆ ଗୋପାଳ ହିଁ ବିଡିଆ ମାନେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବ ନହେଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲା। ଏସବୁ କଥା କିଏ କରୁଥିଲା? ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ। ସେଜ ପରାଟା ଗୋପାଳ ଜିମା ହାତରେ। ସେଜ ପରାଟା କଣ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ପରାଟା। ପାରିବା ସେଜ ପାରିବା ସାର୍ ହଁ ସେଜ ପାରିବା। ବିଛେଇବ। ହଁ ସେଜ ପରାଟା ଗୋପାଳ ଜିମା ହାତରେ। ଗୋପାଳ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିର ଆଉ 5 ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ସେ ଗଦିରେ ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ଗୋପାଳ ବଢିଆ ପିଲା, ଭଲ କାମ ଧାମ କରେ, ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଡ ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଇଟିରେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। କାହାକୁ? ଗୋପାଳକୁ। ହେଲେ ଓଡିଆ ପିଲା, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର, ଏଇ ତ କଲିକତାଟା ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି, କଣ ବୋଲି କଣ ହେଇଯିବ। ହେଉ ଆଉ ଟିକେ ପାରି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଗୋପାଳଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ। ବୁଝିଲା? ସାର୍ ଦିନ ପାଇଟି ମାନେ କଣ ସାର୍? କାମ ହେଲା। ଏସବୁ କଥା ଦେଖିକି ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଗୋପାଳକୁ କଣ କରିବେ, ଏ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ କିଛି ପାଇଟିରେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବେ, ଗୋଟେ କିଛି କାମରେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ହେଲେ ଓଡିଆ ପିଲା ଇଏ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଆର ଘର, ଏ ତ କଲିକତାଟା କଣ ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି, ଠକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। କଲିକତା କଣ ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, କଲିକତା ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥିବ, କଣ ବୋଲି କଣ ହେଇଯିବ। ହେଉ ଆଉ ଟିକେ ପାରି ହେଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ଆ କଥା ବୁଝିବା। ଦିନ ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ଯାଏ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡିନାହିଁ। ଲୁଣ୍ଡା କଣ? ଲୁଣ୍ଡା ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଣ କରାଯାଏ, ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ କରାଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଚୁଲିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପାଯାଏ, ତାକୁ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ତାକୁ ଲୁଣ୍ଡା କହନ୍ତି। ଲୁଣ୍ଡା। ଦିନ ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ଯାଏ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡିନାହିଁ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଇଁ? ହଁ ଦେଖ ଦେଖ, ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା, 500 ଟଙ୍କା ଥଳିଟା ନାହିଁ। ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା, ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏକା ବେଳେକେ ଗୁମ୍ ମାନେ ଚୁପ୍। ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ଗଡିଗଲାଣି, ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି, ରନ୍ଧା ହେଇନି, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଓଡିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇବେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ତ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କାହୁଁ ଘଟୁଛି, ବା ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠୁ ଆସିବ, କାହୁଁ ଘଟୁଛି। ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତେବେ 2ଟା ଚଢେଇ ଦିଏ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ମୁଁ ତେବେ 2ଟା ଚଢେଇ ଦିଏ। ଚଢେଇ ଦିଏ କଣ? ମୁଁ ତେବେ 2ଟା କଣ ରାନ୍ଧିଦେବି। ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ପାରିବୁ ରେ? ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଏ ଓଳିଟା ଚଳି ଯାଉ। ବାବୁ ଠା ପିଢାରେ ବସି ଦେଖିଲେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ 5 ତିଅଣ ପୁଣି ବଡ ଭଲ। ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ରେ? ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ରନ୍ଧା ଶିଖି ଯାଇଛି। ବୁଝା ପଡିଲା? ସାର୍ ଠା ପିଢା ମାନେ କଣ ସାର୍? ଠା ପିଢା। ବାବୁ ଠା ପିଢାରେ ବସି, ଏବେ ବାବୁ ଖାଇବେ। ବାବୁ ଖାଇଲେ କୋଉଥିରେ? ପିଢା ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବେ ହେଲା। ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଢା ଉପରେ ବସିକି ବାବୁ କଣ କରିବେ? ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ। ହଁ ସାର୍। ବାବୁ ଠା ପିଢା ବସି ଦେଖିଲେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ 5 ତିଅଣ ପୁଣି ବଡ ଭଲ। ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ରେ? ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ ହେଲା।